Hello everyone, we are back on a video lecture for thermodynamics. In the previous lecture we were up to a thermodynamic function entropy. Theoretically we have seen definition of it. Entropy is theoretically defined as it is a physical measure for degree of randomness or degree of disorderedness present inside the matter, inside the system. Then we seen that as a characteristics entropy is an extensive property, depends on amount, and next thing is it is a state function, it depends on initial and final state of a system only. Moving ahead, we would move to some characteristics related to entropy. Now when we deal with the entropy, we mean to state randomness which is present inside the matter. Okay. So sometimes question would be asked, what is the sign of entropy change for a given reaction? Okay. Suppose sign of delta S, this we are about to see. Now suppose the reaction is calcium carbonate is thermally decomposed into calcium oxide plus CO2 gas. Phases: calcium carbonate is solid, calcium oxide is solid, CO2 is a gas. When we measure entropy change delta S, that means entropy final minus entropy initial. For a chemical change, final entropy means entropy of product minus entropy of reactant, and from here we could have a sign convention as entropy of product is greater than entropy of reactant, then delta S will be positive. Converse, if entropy of product is less than entropy of reactant, then sign of delta S will be negative. Okay, this is a basic convention and we would apply that one to the given reaction. Now calcium carbonate is a solid mass which is decomposed into two product. Out of the two product, one of a product is a solid and other is a gaseous. When we have a gaseous product from a solid material, that means randomness is increasing in it, which implies that product entropy is greater than reactant entropy, and therefore delta S for this particular reaction, this should be positive. Okay. So likewise we can say when we have some change, physical state मध्ये जर change होत असेल, then it is absolute that physical state change from solid, liquid to gas, that will result consistently for increasing entropy. Continuously entropy will go on increasing for them. But when the change is reverse from gas to liquid or from liquid to solid, that obviously means entropy is decreasing in them. Okay. Now this is about the reactions in which phases are different, physical states are different. But if we consider a certain reaction is there in which physical state is not changed and entire reaction is a gas phase reaction. Now suppose the reaction is twice of HI gaseous is decomposed into H2 gaseous plus I2 gaseous. Here we have gaseous reactant as well gaseous product. So if we compare entropy extent, then relative entropy for both of them will be same for a reactant as well product, because both are in a gaseous state. And next thing, 2 moles of HI are decomposed to H2 and I2 unit. So if we compare delta N or number of moles of gaseous product and reactant species, then it is 2 moles of product minus 2 moles of reactant. This is again a 0. Delta N for reaction is 0, that means number of moles of gaseous reactant and moles of gaseous product both are equal. So delta N is 0.
when a gas phase reaction is there for homogeneous gas phase reaction, if delta n is equal to 0, then entropy change is also equal to 0. ओके. जर नंबर ऑफ मोल्समध्ये काही चेंज होत नाही आहे, रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट दोन्ही तर गॅसियस डेफिनेटली आहेतच, पण नंबर ऑफ मोल्स पण सेम आहे, मग रँडमनेसमध्ये काही डिफरन्स येणार नाही, एंट्रोपी चेंज पण 0 असेल. पण जर होमोजिनियस अँड गॅस फेज रिॲक्शनसाठी डेल्टा एन ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर एंट्रोपी चेंज पण पॉझिटिव्हच राहील, किंवा डेल्टा एन ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तर एंट्रोपी चेंज पण निगेटिव्ह राहील. म्हणजे गॅसियस कॉम्बिनेशन्समध्ये पण एंट्रोपी चेंज होतो. हे डिपेंड करतं मोल्सच्या व्हॅल्यूजवर, की मोल्सची संख्या वाढत आहे का मोल्सची संख्या कमी होत आहे. जर डेल्टा एन पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स वाढत आहेत, मोल्स वाढले, पार्टिकल्सची संख्या वाढली, आपोआप रँडमनेस वाढेल. मोल्स कमी झाले, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सची संख्या कमी झाली म्हणजे रँडमनेस कमी होईल कन्व्हेन्शनली. तर हा एक सिंपल क्वेश्चन होईल जो रिॲक्शन बेस्ड असेल, ज्यावरून साइन ऑफ डेल्टा एस विचारलेला राहील. दॅट क्वेश्चन विल बी लाईक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन इज डेल्टा एन इज डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह ऑर 0. अशा टाईपचं क्वेश्चन असेल तो, ज्यात काही चॉईसेस असतील त्यावरून आपण हे स्टेट करू. नेक्स्ट, काही वेळा मिक्सचर आणि पर्टिक्युलर एंट्रोपी चेंज ह्यावरती पण आपल्याला काही कन्व्हेन्शन्स रिलेट करता येईल. जर आपण सॉलिड सबस्टन्सला सॉलिडमध्ये मिक्स करतोय, सॉलिड ॲडेड टू सॉलिड, मग ते हेट्रोजिनियस, होमोजिनियस कुठल्याही टाईपचं कॉम्बिनेशन असेल, ह्या केसमध्ये डेल्टा एस नेहमी पॉझिटिव्ह राहील. लिक्विड कंपोनंट्स लिक्विड सोबत ॲड करतोय आपण, डेल्टा एस विल बी पॉझिटिव्ह. किंवा गॅसियस कंपोनंट गॅस सोबत मिक्स करतोय, सो डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह. थोडक्यात फिजिकल स्टेट्स कॉम्बिनेशनमध्ये दोन सारख्या स्टेटचं जर आपण मिक्सचर घेतोय तर एंट्रोपी नेहमी वाढतो, ऑलवेज इन्क्रीजेस. ठीक. आणखी एक चेंज पहा. सपोज आपल्याकडे मेटॅलिक सॉलिड आहे जे रूम टेम्परेचरच्या आसपास आहे 300 केल्विनला. मेटॅलिक सॉलिडला आपण फक्त हीट करतो आणि टेम्परेचर 400 केल्विनपर्यंत राईज केलेलं आहे. कुठलं केमिकल चेंज नाही झालेलं, फिजिकल स्टेट चेंज पण नाही झालेली, फक्त टेम्परेचर वाढलेलं आहे. तर हे जे वाढलेलं टेम्परेचर आहे हे पण पार्टिकल्सची रँडमनेस इन्क्रीज करू शकतं. त्यामुळं डेल्टा एस पॉझिटिव्ह असेल कुठल्या केसमध्ये, वेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस डेल्टा एस विल इन्क्रीज. सपोज सर्टन गॅसियस मॅटर आहे जो सध्या 10 ॲटमॉस्फिअर प्रेशरला आहे. गॅसियस मॅटरवरचं आपण फक्त प्रेशर कमी करतोय फ्रॉम 10 ॲटमॉस्फिअर टू 2 ॲटमॉस्फिअर. फिजिकल स्टेट चेंज नाही झालेली, गॅस केमिकल रिॲक्शनमध्ये पण पार्टिसिपेट नाही करत आहे, तो फक्त रँडमनेस राईज किंवा फॉल होऊ शकतो. तर प्रेशर जर आपण कमी करतोय म्हणजे पार्टिकल्सचं फ्रीडम वाढतं. फ्रीडम वाढलं म्हणजे रँडमनेस वाढेल, मॉलिक्युलर कोलिजनचं एक्सटेंट वाढेल. क्लिअर विथ इट. तर ह्या पण केसमध्ये डेल्टा एस पॉझिटिव्ह राहील जेव्हा आपण प्रेशर कमी करतोय ऑन गॅस. ठीक. आणखी काही सिंपल चेंजेस पहा. जर सॉल्ट वॉटरमध्ये ॲड करतो आपण, द प्रोसेस इज डिझॉल्युशन ऑफ सॉल्ट.
डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह. कारण सॉलिड सॉल्ट आहे, वॉटरमध्ये गेल्याच्यानंतर प्रत्येक पार्टिकल सेपरेट होतो आहे आणि तो कॉन्स्टंट मोशनमध्ये आहे, रँडमनेस वाढत चाललं तर ते पॉझिटिव्ह राहील. पुन्हा एक सिम्पल एक्झाम्पल आहे, बट हे कॉन्व्हर्स किंवा अपोजिट टाईपचं कन्क्ल्युजन देतं. बॉइलिंग ऑफ एग. बॉइलिंग ऑफ एगमध्ये जर फिजिकल स्टेट चेंजवर आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो आहे, तर बॉईल होण्यापूर्वी इंटेरियरचा जो पल्प आहे, जे काही मटेरियल आहे ते लिक्विड आहे. बॉईल झाल्याच्या नंतर ते सॉलिड होतं. मग लिक्विड टू सॉलिड असं जर कन्व्हर्जन होत असेल तर रँडमनेस डिक्रीज होतं आहे आणि रँडमनेस डिक्रीज झालं म्हणजे डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल. पण ह्या केसमध्ये बॉईल होणारं एग डेल्टा एस पॉझिटिव्ह दाखवतो. This means in a process of boiling, randomness of interior constituent particle is increasing. बॉईल होण्यापूर्वी जे इंटेरियरला प्रोटीनस मटेरियल आहे हे सगळं लॉंग थ्रेडच्या फॉर्ममध्ये एक चेन किंवा नेटवर्क लार्ज बायो मॅक्रोमॉलिक्यूलच्या फॉर्ममध्ये आहे. बॉइलिंगमुळं हा लार्ज पार्टिकल ब्रेक होतो. ह्या प्रोसेसला डिनॅच्युरेशन ऑफ प्रोटीन्स असं म्हणतो आपण. हे डिनॅच्युरेशन जे आहे ते लाँग चेन थ्रेड कंपाऊंड्सला छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये ब्रेक करत आणि ह्या ब्रेकिंगमुळं त्यांची रँडमनेस वाढते. तर इंटेरियरला जो पल्प आहे तो लिक्विड टू सॉलिडमध्ये थोडा सेटल झालेला आहे, त्याची रँडमनेस फिजिकल फेज वाईज थोडी कमी झालेली आहे. पण जर इंटेरियर कन्स्टिट्युएंट पार्टिकलला आपण विचार करतो तर ते खूप डिस्पर्स झालेले आहे, त्यामुळं त्याचं नेट एंट्रोपी चेंज हा पॉझिटिव्ह कन्सिडर केला जातो. तर बॉइलिंग ऑफ एग हे एक एक्सेप्शनल एक्झाम्पल आहे ज्यामध्ये फिजिकल स्टेट वाईज हे ॲपियर होतं लाईक अ निगेटिव्ह एंट्रोपी चेंज, बट प्रॅक्टिकली इट इज विथ पॉझिटिव्ह एंट्रोपी चेंज. क्लिअर? तर हे काही बेसिक कन्व्हेन्शन्स आहे जे सायन्सशी रिलेटेड आहेत. Now we would move to the part which is related to calculation of entropy change. हे तर झालं साइन कन्व्हेन्शन, पण एंट्रोपी कॅल्क्युलेट कसं करायचं काय, त्यासाठी आपण एक बेसिक एक्झाम्पल कन्सिडर करू. नाव सपोज वी हॅव अ सॉलिड मास and we are about to heat it. आपण हे ऑब्झर्व करू की जेवढी हीट आपण प्रोव्हाइड करतोय तेवढं त्याचा रँडमनेस वाढेल. कारण जी हीट आपण प्रोव्हाइड करू ती इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसला ब्रेक करेन, पार्टिकल फ्री होत जाते. तर जर एंट्रोपी आपण कन्सिडर करतो विथ हीट एक्सचेंज्ड तर हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. Amount of heat given to the matter material that will always increase its entropy. Clear? Now suppose हे जे solid mass आहे हे ice आहे which is at 0 degree Celsius आणि पॅरलली आपल्याकडे दुसरं कंटेनरमध्ये वॉटर आहे which is at 25 degree Celsius. Now look, आईसला आपण 10 किलो जूल एवढी हीट प्रोव्हाइड करतोय आणि एवढीच हीट आपण वॉटरला पण प्रोव्हाइड करतोय 10 किलो जूल. ऑब्झर्वेशन काय असेल पहा, आईसच्या केसमध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल फिजिकल स्टेट सॉलिड असल्यामुळं फर्मली लोकेटेड आहेत, दे आर ऑलमोस्ट इमोबाईल. आणि वॉटरमध्ये पार्टिकल मोशनमध्ये आहे कारण ते लिक्विड फिजिकल स्टेटमध्ये आहे. तर आईसमध्ये आपण हे ऑब्झर्व करू की जो पार्टिकल परफेक्ट पॅटर्नमध्ये अरेंज्ड होतं तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसच्या ब्रेकिंगमुळं थोडा रँडम झालेला आहे. ठीक. आणि वॉटरमध्ये आपण हे ऑब्झर्व करू की त्याचे पार्टिकल कन्स्टिट्युएंट ऑलरेडीच रँडम होते, पण नंतर आणखी हीट दिल्यामुळे त्यांची रँडमनेस आणखी थोडी वाढलेली आहे. ठीक आहे. तर आपण ह्या एक्झाम्पलला जर डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशनमधून समजण्याचा प्रयत्न करतोय तर आपल्याला हे असं सजेस्ट करता येईल बा,
इथं पार्टिकल फार सिस्टमॅटिक होते, पण ते नंतर बरेचसे रँडम झालेले. ओके, नाव दे आर मोर रँडम अँड हिअर पार्टिकल वेर ऑलरेडी रँडम, देअर रँडमनेस इज इन्क्रीज टू सर्टन एक्सटेंट. जर आपण डेल्टा एस कम्पेअर करतोय, राईज होणारं रँडमनेसचं मॅग्निट्यूड, तर ऑब्झर्वेशन काय की 0 डिग्री सेल्सिअसला हीट दिल्याच्या नंतर जी रँडमनेस राईज झालेली आहे त्याच्या तुलनेत वॉटरला दिलेल्यानंतर रँडमनेसमध्ये होणारा राईज कमी आहे. किंवा लो टेम्परेचरला आपण हीट दिल्यानंतर जी रँडमनेस प्रोड्यूस होते ती कंपॅरेटिव्हली हाय टेम्परेचरला सेम क्वांटिटीत हीट दिल्यानंतर प्रोड्यूस होणाऱ्या रँडमनेसपेक्षा जास्त आहे. इथं पार्टिकल परफेक्ट अरेंज्ड होते जे डिस्पर्स झालेले आहेत, इथं ते ऑलरेडीच डिस्पर्स्ड होते, आणखी थोडीशी डिस्पर्सनेस वाढलेली. तर इथून इथपर्यंत होणारा चेंज काही फार जास्त सिग्निफिकंट नाही आहे, पण इथं ते परफेक्ट पॅटर्न होते पण चेंज झालं आहे. नाव हिअर इज द सिग्निफिकंट चेंज. म्हणजे आपल्याला असं स्टेट करता येईल पहा की सेम क्वांटिटी ऑफ हीट आपण 2 वेगळ्या टेम्परेचरला जर देतोय तर लो टेम्परेचरला हाय रँडमनेस प्रोड्यूस होतं, whereas हाय टेम्परेचरला लो रँडमनेस प्रोड्यूस होतं. म्हणजे एंट्रोपी टेम्परेचरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. ठीक, आपण हे ह्यासाठी इंटर रिलेट करतोय. सो ॲज अन फिजिकल मेजर वी कॅन से एंट्रोपी चेंज वेन कन्सिडर्ड ॲज अ मॅथमॅटिकल व्हॅल्यू फॉर इट, द एंट्रोपी चेंज is directly proportional to quantity of heat which is given in a reversible manner. रिव्हर्सिबल म्हणजे काही वेळा हीट दिली असेल, काही वेळा ती बाहेर पण पडेल, दोन्ही एंट्रोपीला अफेक्ट करेल आणि ते दोन्ही चेंजेस एंट्रोपी चेंजला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी चेंज अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्लिअर विथ इट. तर हे जे फॉर्म आहे ह्यावरूनच आपण एंट्रोपीसाठी मॅथमॅटिकल इक्वेशन घेतो. अज्युमिंग क्यू रिव्हर्सिबल इज कॉमनली एन्थाल्पी चेंज. रिव्हर्सिबल हीट ट्रान्सफर म्हणजेच काय असतं, तर मोस्टली एन्थाल्पी चेंज फॉर द सिस्टीम असतो. एन्थाल्पी काय, बेसिक टर्म इट इज विच इज इन रिलेशन टू हीट एक्सचेंज, विच इज इन रिलेशन टू एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन्स, दॅट इज एन्थाल्पी. म्हणजे ते हीटच आहे मुळात. तर क्यू रिव्हर्सिबलला आपण एन्थाल्पी चेंज असं जर कन्सिडर करतो आहे, देन एंट्रोपी चेंजसाठी मॅथमॅटिकल इक्वेशन सजेस्ट करता येईल आपल्याला ॲज अ डेल्टा एच डिवायडेड बाय टी. तर आपण ह्यापूर्वी जे पाहिलं they were the sign conventions, and now here we have mathematical expression to state delta S, and it can be taken as enthalpy change divided by temperature. What is enthalpy change? It is a reversible heat exchanged in the thermodynamic system. Okay. So next to this, after entropy, a new thermodynamic function, we will move to the part which is related to laws of thermodynamics. Okay. And laws of thermodynamics मध्ये first पाहू आपण modified first law of thermodynamics. Prior to this we have seen first law of thermodynamics, which was almost law of conservation of energy. It has all the statements which were mentioned in conservation. Modified first law is related to conclusions from nuclear changes. In a conservation we have stated that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. Total energy content of system and surrounding is constant. Total energy content of universe is constant. Some related statements are there. We have some changes. I would mention one of them. Suppose helium
is reacted with beryllium, or let us consider the same reaction. Helium combines with beryllium with masses 4 and 9, then it converts to carbon 6 and 12 with release of energy. In this reaction, this tremendous amount of energy is evolved, produced. In this reaction, total mass of reactant and product are not same. 9 plus 4, 13 it is, and for a product it is just 12. What the conclusion we have is, in this reaction energy is produced, and that produced energy is produced by destruction of some mass, because mass on a product side is less than reactant. This means when mass is destroyed, it can be converted into energy. So, energy is producible, but by destruction of mass. This equation do not obey law of conservation of energy, neither it obeys law of conservation of mass, because not the mass is same on both sides, nor the energy content is the same on both sides. In the reaction, energy in a tremendous amount it is produced. This one is a nuclear reaction. Nuclear reactions are highly exergonic. They exchange energy in a very large extent. Based on this observation, first law of thermodynamics is changed, and it has given in a different form. Now it is clear that energy can be produced, but the condition is there, energy can be produced by destruction of mass. So it will not be correct to say that total mass of universe remain constant or total energy of universe remain constant, because energy is convertible to mass and mass is convertible to energy. These two are interconvertible, and based on that the law is given as a modified law. It states that total mass and energy summation of universe or isolated systems, actually universeलाच आपण isolated system पण म्हणतो, is constant. A single statement is there which is based on the conclusion from nuclear reactions, and this was mathematically proved through Einstein's equation E equals to mc square, that energy can be produced by destruction of mass, but we need to set the mass in the speed which will be equal to c square, which is 3 into 10 raised to plus 8 and whole square, much a bigger value it is. एवढ्या स्पीडनी जर आपण मास मोशन मध्ये सेट केलं, मीटर पर सेकंड इट इज, एवढ्या स्पीडनी जर मास मूव करत असेल मग ते आपोआप एनर्जी चेंज होऊन जाईल. क्लियर, दिस इज द कंक्लूजन, अँड बेस्ड ऑन दॅट दिस लॉ इज गिवन ॲज अ मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Okay, a single statement is there, but it is a correction to entire conservation law, law of conservation of energy as well as law of conservation of mass also. Now after modified first law, we would move to second law of thermodynamics. Okay. The second law of thermodynamics is related to flow of energy. Direct or indirectly, it is related to flow of energy. The first law which we studied, that was related to conservation of energy. Then by the law stated that energy is interconvertible from one form to another form. This law involves a statement which is related to the flow. The first statement in a second law of thermodynamics is that spontaneous flow of heat, spontaneous flow of a heat is
ऑलवेज युनिडायरेक्शनल. हीट नेहमी स्पॉन्टॅनियसली जर फ्लो होत असेल तर ती युनिडायरेक्शनल मॅनरनी फ्लो होते फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. जर हीट फ्लो होत असेल बाय नॅचरल वे स्पॉन्टॅनियसली मीन्स बाय इटसेल्फ विदाउट इन्फ्लुअन्स or without interference of any external factor, if heat is about to flow, then heat will flow from one end to another end in a perfect manner, and that would be from high temperature to low temperature. So conventional flow of heat is always a unidirectional one, and that is from high temperature to low temperature. Next, the second law state heat can never be completely converted to work. हे कन्क्लुजन आपण हीट अँड वर्क मध्येच पाहिले. हीट कॅन नेवर बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड टू वर्क. सेकंड लॉ ह्यात फर्दर काही कन्क्लुजन ॲड करतो, अँड दॅट ॲडेड कन्क्लुजन इज it cannot be converted to work without producing permanent change in system or surrounding. सिस्टीम किंवा सराउंडिंग मध्ये काही परमनंट चेंज जनरेट केल्याशिवाय हीट वर्कमध्ये कम्प्लिटली ट्रान्सफॉर्म केलीच जाऊ शकत नाही. दिस सिम्पली मीन्स जर आपण हीट प्रोव्हाइड करतो सर्टन सिस्टीममध्ये आणि त्यापासून वर्क ॲज आउटपुट डिराईव्ह करतो आहे, तर ही जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये काही थर्मोडायनामिक पॅरामीटर्समध्ये चेंज इन्व्हॉल्व होईल, जो सिस्टीममध्ये पण होईल आणि त्याचा इम्पॅक्ट सराउंडिंगमध्ये पण असेल. आणि जो काही चेंज आपण त्यात ऑब्झर्व करू तो चेंज परमनंट असेल. इफ हीट इज गिवन टू अ सिलेंड्रिकल कंटेनर अँड गॅस इज एक्सपांडिंग, दिस इज सिम्पली मीनिंग दॅट वॉल्यूम ऑफ सिस्टीम इज इन्क्रीज, that of volume for surrounding is decreased, and that change in a volume is constant. पिस्टन जर अपवर्ड मूव झाला आणि जर गॅसनी काही एक्सपान्शन दिलेलं आहे तर ती पूर्ण प्रोसेस म्हणजे मेकॅनिकल वर्क डन. Lifting of piston from its present level to some higher level against gravity is nothing but a mechanical work. So there is a mechanical work done at the cost of heat given, and that has conducted a change in a volume which remains permanent in the system as well as surrounding. So this statement is related to the same thing, that heat can never be completely converted to work without producing a permanent change in either system or the surrounding. Okay. Now conclusion wise आपण हे पण पाहिलं होतं की वर्क 100% हीटमध्ये कन्वर्ट केलं जाऊ शकतो, पण हीट 100% वर्कमध्ये कन्वर्ट करता येत नाही, कारण हीट एनर्जीचं डिसऑर्डर्ड फॉर्म आहे आणि वर्क एनर्जीसाठीचं ऑर्डर्ड फॉर्म आहे. आणि ह्यावरती बेस्ड थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ हे सजेस्ट करतं दॅट efficiency of no machine is unit. मशीन इफिशियन्सीमध्ये आपण सजेस्ट करतो वर्क डन डिवायडेड बाय एनर्जी गिवन. इफिशियन्सी एक सिम्पली रेशियो आहे, क्वांटिटी ऑफ वर्क डन डिवायडेड बाय एनर्जी सप्लाइड. तो कुठल्याही केसमध्ये वर्क प्रोव्हाइडेड एनर्जीपेक्षा ग्रेटर तर असूच शकत नाही, पण कन्व्हेन्शनली वर्क प्रोव्हाइडेड एनर्जीच्या कंपॅरिझनमध्ये नेहमी लेसच असते. त्यामुळं इफिशियन्सी ही नेहमी लेस दॅन 1च येते. कुठल्याच सिस्टीमसाठी इफिशियन्सी 1 असू शकत नाही. क्वांटिटीली द वर्क अँड एनर्जी गिवन कुड नेवर बी इक्वल टू इच अदर.
And we have the last statement in the same segment. The fourth statement in a thermodynamic second law states that in a spontaneous process, when the change is a spontaneous without help of any external influence, then in a spontaneous process total entropy, total stand for summation of system and surrounding. So, delta S as a total value is always positive, always increases in the sense it is always positive. Conventionally we can say delta S total, which is sum of delta S for a system plus delta S for surrounding. This in a spontaneous process is always greater than 0. Being a greater than 0, conventionally it means it is always positive. Okay. Now, what these statements stand for and how they conclude, we will see in the next lecture. Thank you.